어느 조용한 아침이었습니다. 도시는 아직 완전히 깨어나지 않았고 햇빛이 창문을 통해 천천히 방 안으로 들어오고 있었습니다. 작은 부엌에서는 커피 향이 은은하게 퍼지고 있었습니다. 한 여자가 창가 근처에 서서 커피를 천천히 따르고 있었습니다. 그날 아침은 특별한 일이 있는 날이 아니었습니다. 그저 평범한 하루의 시작처럼 보였습니다. 하지만 나중에 돌아보면 그날은 그녀의 인생에서 아주 특별한 하루가 되었습니다. 그녀는 커피를 들고 창가에 앉았습니다. 밖에는 사람들이 하나둘씩 지나가고 있었습니다. 어떤 사람은 바쁜 걸음으로 출근을 하고 있었고, 어떤 사람은 강아지를 데리고 천천히 산책을 하고 있었습니다. 또 어떤 사람은 아무 생각 없이 조용히 길을 걷고 있었습니다. 세상은 늘 바쁘게 움직이고 있었지만 그 순간만큼은 시간이 조금 느리게 흐르는 것처럼 느껴졌습니다. 그녀는 잠시 창밖을 바라보며 생각했습니다. 우리는 늘 바쁘게 살아갑니다. 해야 할 일도 많고 걱정도 많습니다. 하루가 어떻게 지나가는지도 모를 만큼 정신없이 살아갈 때가 많습니다. 하지만 그날 아침 그녀는 문득 이런 생각이 들었습니다. 오늘은 조금 천천히 살아보면 어떨까? 그녀는 작은 노트를 꺼냈습니다. 그리고 한 줄을 적었습니다. 오늘은 나를 조금 더 행복하게 만드는 일을 하나 해보자. 아주 간단한 문장이었습니다. 하지만 그 문장을 적는 순간 마음이 조금 가벼워지는 느낌이 들었습니다. 사람들은 종종 행복이 아주 큰 일에서 온다고 생각합니다. 하지만 사실 행복은 아주 작은 순간에서 시작될 때가 많습니다. 따뜻한 커피 한 잔, 조용한 아침, 창문으로 들어오는 햇빛 같은 것들입니다. 그녀는 부엌으로 다시 걸어갔습니다. 그리고 간단한 아침을 준비했습니다. 빵을 한 조각 꺼내고 따뜻한 음료를 옆에 두었습니다. 요리를 좋아했지만 늘 시간이 없었습니다. 바쁜 생활 속에서 좋아하는 일을 미루는 날이 많았습니다. 하지만 그날은 조금 달랐습니다. 그녀는 서두르지 않았습니다. 천천히 움직이고 천천히 아침을 준비했습니다. 그리고 다시 창가에 앉았습니다. 밖에서는 여전히 사람들이 바쁘게 움직이고 있었습니다. 자동차가 지나가고 사람들의 발걸음이 이어지고 도시의 하루가 시작되고 있었습니다. 그녀는 조용히 미소를 지었습니다. 우리는 늘 더 큰 것을 원합니다. 더 좋은 집, 더 많은 돈, 더 큰 성공. 하지만 가끔은 지금 이 순간을 바라보는 것만으로도 충분할 때가 있습니다. 그녀는 작은 노트를 다시 펼쳤습니다. 그리고 이렇게 적었습니다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라 내가 지금 바라보는 이 순간 속에 있다. 그녀는 커피를 한 모금 마셨습니다. 따뜻한 향이 마음까지 편안하게 만들어 주었습니다. 그날 하루 동안 그녀는 아주 특별한 일을 한 것은 아니었습니다. 거대한 변화도 없었습니다. 하지만 마음이 조금 달라졌습니다. 그리고 마음이 달라지면 세상도 조금 달라 보이기 시작합니다. 그날 이후 그녀는 매일 아침 작은 노트를 꺼냈습니다. 그리고 늘 같은 질문을 스스로에게 던졌습니다. 오늘 나를 행복하게 만드는 작은 일은 무엇일까? 어쩌면 우리의 인생을 바꾸는 것은 거대한 사건이 아닐지도 모릅니다. 아주 작은 생각 하나, 아주 작은 선택 하나, 그리고 아주 평범한 하루일지도 모릅니다. 오늘이라는 하루도 그렇게 시작됩니다. 그리고 어쩌면 지금 이 순간이 우리가 생각하는 것보다 훨씬 더 특별한 순간일지도 모릅니다. Start. It was a quiet morning. The city hadn't fully awakened yet, and sunlight was slowly streaming into the room through the window. In the small kitchen, the faint aroma of coffee was spreading. A woman stood near the window, slowly pouring coffee. That morning wasn't a day for anything special. It seemed like just the start of an ordinary day. But looking back later, that day became a very special day in her life. She sat by the window with her coffee. Outside, people were passing by one. Some were walking briskly to work, some were slowly walking their dogs. Others were just walking quietly, lost in thought. The world was always moving busily, but at that moment, it felt as if time was flowing a little slower. She gazed out the window for a moment and thought, we always live busy lives. We have many things to do and many worries. We often live so hectically that we don't even know how the day goes by. But that morning, a thought suddenly occurred to her. What if I live a little slower today? She took out a small notebook and she wrote down one line. Today, let's do one thing that makes me a little happier. It was a very simple sentence. But the moment she wrote it, she felt her heart grow a little lighter. People often think that happiness comes from very big things. But in fact, happiness often starts in very small moments. Things like a warm cup of coffee, a quiet morning, and the sunlight coming through the window. She walked back to the kitchen. She prepared a simple breakfast. She took out a slice of bread and placed a warm drink beside it. She loved cooking, but she never had the time. In her busy life, there were many days when she postponed the things she loved. But that day was a little different. She didn't rush. She moved slowly and prepared breakfast slowly. Then she sat by the window again. Outside, people were still moving busily. Cars were passing, people's footsteps continued, and the city's day was beginning. She smiled quietly. We always want bigger things. A better house, more money, greater success.
But sometimes, just looking at this moment is enough. She opened the small notebook again. And she wrote this: "Happiness is not far away. It is within this moment that I am looking at right now." She took a sip of her coffee. The warm scent made even her heart feel at ease. She hadn't done anything very special that day. There was no giant change, but her heart had changed a little. And when your heart changes, the world starts to look a little different too. After that day, she took out her small notebook every morning. And she always asked herself the same question: what is one small thing that makes me happy today? Perhaps what changes our lives isn't a massive event. It might be a very small thought, a very small choice, and a very ordinary day. Today begins just like that. And perhaps this very moment is a much more special moment than we think. 어느 조용한 아침이었습니다. 도시는 아직 완전히 깨어나지 않았고 햇빛이 창문을 통해 천천히 방 안으로 들어오고 있었습니다. 작은 부엌에서는 커피 향이 은은하게 퍼지고 있었습니다. 한 여자가 창가 근처에 서서 커피를 천천히 따르고 있었습니다. 그날 아침은 특별한 일이 있는 날이 아니었습니다. 그저 평범한 하루의 시작처럼 보였습니다. 하지만 나중에 돌아보니 그날은 그녀의 인생에서 아주 큰 순간이었습니다. 그녀는 커피를 들고 창가에 앉았습니다. 밖에 있는 사람들이 한 분씩 지나가고 있었습니다. 어떤 사람은 당구골목을 출근하고 있습니다. 어떤 사람은 강아지를 데리고 천천히 산책을 하고 있었습니다. 어떤 사람은 아무 생각 없이 조용히 길을 걷고 있었습니다. 세상은 늘 바쁘게 움직이고 있었지만 그 순간부터 시간이 조금 느리게 흐르는 것처럼 느껴졌습니다. 저는 잠시 창밖을 바라보며 생각했습니다. 우리는 늘 바쁘게 살아갑니다. 해야 할 일도 많고 걱정도 많습니다. 하루가 어떻게 지나가는지도 모를 만큼 정신없이 살아갈 때가 많습니다. 하지만 그날 아침 그녀는 문득 이런 생각이 들었습니다. 오늘은 조금 천천히 살아보면 어떨까? 그녀는 작은 노트를 꺼냈습니다. 그리고 한 줄을 적었습니다. 오늘은 나를 조금 더 행복하게 만드는 일을 하나 해보자. 아주 간단한 문장이었습니다. 하지만 그 문장을 적는 순간 마음이 조금 가벼워지는 느낌이 들었습니다. 사람들은 종종 행복이 아주 큰 일에서 온다고 생각합니다. 하지만 사실 행복은 아주 작은 순간에서 시작될 때가 많습니다. 따뜻한 커피 한 잔, 조용한 아침, 창문으로 들어오는 햇빛 같은 것들입니다. 그녀는 부엌으로 다시 걸어갔습니다. 그리고 간단한 아침을 준비했습니다. 빵을 한 조각 꺼내고 따뜻한 음료를 옆에 두었습니다. 요리를 좋아했지만 늘 시간이 없었습니다. 바쁜 생활 속에서 좋아하는 일을 미루는 날이 많았습니다. 하지만 그날은 조금 달랐습니다. 그녀는 서두르지 않았습니다. 천천히 움직이고 천천히 아침을 준비했습니다. 그리고 다시 창가에 앉았습니다. 밖에서는 여전히 사람들이 바쁘게 움직이고 있었습니다. 자동차가 지나가고 사람들의 발걸음이 이어지고 도시의 하루가 시작되고 있었습니다. 그녀는 조용히 미소를 지었습니다. 우리는 늘 더 큰 것을 원합니다. 더 좋은 집, 더 많은 돈, 더 큰 성공. 하지만 가끔은 지금 이 순간을 바라보는 것만으로도 충분할 때가 있습니다. 그녀는 작은 노트를 다시 펼쳤습니다. 그리고 이렇게 적었습니다. 행복은 멀리 있는 것이 아니라 내가 지금 바라보는 이 순간 속에 있는 겁니다. 그녀는 커피를 한 모금 마셨습니다. 따뜻한 향이 마음까지 편안하게 만들어 주었습니다. 그날 하루 동안 그녀는 아주 특별한 일을 한 것은 아니었습니다. 거대한 변화도 없었습니다. 하지만 마음이 조금 달라졌습니다. 그리고 마음이 달라지면 세상도 조금 달라 보이기 시작합니다. 그날 이후 그녀는 매일 아침 작은 노트를 꺼냈습니다. 그리고 늘 같은 질문을 스스로에게 던졌습니다. 오늘 나를 행복하게 만드는 작은 일은 무엇일까? 어쩌면 우리의 인생을 바꾸는 것은 거대한 사건이 아닐지도 모릅니다. 아주 작은 생각 하나, 아주 작은 선택 하나, 그리고 아주 평범한 하루일지도 모릅니다. 오늘이라는 하루도